నమస్తే వెల్కమ్ టు మిడ్ డే న్యూస్ నేను భార్గవి బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ పాలమూరు నుంచి జిల్లా పర్యటనకు రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించనున్న సీఎం కాసేపట్లో బ్యాంకర్లతో చంద్రబాబు సమావేశం వ్యవసాయ రుణాలు రుణ లక్ష్యాలపై చర్చ ఈ నెల 22 నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు 5 రోజుల పాటు సభ నిర్వహణకు ఛాన్స్ మా ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలను లాక్కుంది కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ ఆగ్రహం ఘనంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణ ఉత్సవాలు అమ్మవారికి సారే సమర్పించిన కొండ సురేఖ రష్యా పర్యటనలో మోదీ బిజీ ప్రవాస భారతీయులతో సమావేశం మాస్కోలో ప్రవాస భారతీయులతో ప్రధాని మోదీ సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా మోదీ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం भारत ने जो विकास किया वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है आने वाले 10 साल और भी फास्ट ग्रोथ के होने वाले हैं सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तक ग्रीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल तक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की नई गति दुनिया के विकास का और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना साथियों मुझे खुशी है बस यही प्यार जो है ना दोस्तों जब देशवासियों के साथ
दूरी का अवकाश ही न हो। जो सोच लीडर के मन में चलती है, वही सोच जब जन मन में होती है ना, तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्तों। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है, उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को
मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। రంగారెడ్డి జిల్లా మోయినాబాద్ మండలం సూరంగల్లో ఓ ఫామ్ హౌస్ లో అర్ధరాత్రి ముంజరా పార్టీ ఘటన వెలుగు చూసింది. కొందరు యువకులు అందులో పాల్గొన్నట్లు రాజేంద్ర నగర్ ఎస్ఓటీ పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో వారు ఫామ్ హౌస్ పై దాడి చేశారు. పార్టీలో పాల్గొన్న 6 యువకులు 4 యువతులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారందరినీ మోయినాబాద్ పోలీసులకు అప్పగించారు. ఇక ముజ్రా పార్టీలో పాల్గొన్న 4 అమ్మాయిలను ఢిల్లీ నుంచి తీసుకొచ్చినట్లు తెలిసిందే. ఫామ్ హౌస్ లో వారంతా అసభ్యకర రీతిలో నృత్యాలు చేశారు. అర్ధనగ్నంగా చిందులే ఎస్ఓటీ పోలీసులు ఫామ్ హౌస్ లోకి వెళ్లేసరికి విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తూ దొరికినట్లు తెలుస్తోంది.
హైదరాబాద్లోని బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణ మహోత్సవంలో తోపులాట జరిగింది. ఈ తోపులాటలో మేయర్ విజయలక్ష్మి కింద పడిపోయారు. ప్రోటోకాల్ పాటించట్లేదంటూ కలెక్టర్ అనుదీప్పై మంత్రి పొన్నం అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్ సిపికి ఫోన్ చేసిన పొన్నం వెంటనే బల్కంపేటకు రావాలని ఆదేశించారు. సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన విషయాలపై ఆరా తీయాలని ఆదేశించారు. మేడం కనీసం కన్సర్న్ కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కళ్యాణ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్త్రాలను మంత్రి కొండ సురేఖ సమర్పించారు. ఉదయం 11:34 ముఖ నక్షత్రయుక్త అభిజిత్ లగ్నం సుముహూర్తంన వైభవంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు. అటువంటి శక్తిని కోల్పోతూ ఉంటారు. దానికోసమే ఆ క్షీరసాగర మత దృష్టితో ఆ హాలాహలాన్ని ఒక్కసారి చూచాడండి. మనందరికీ ఉండుకాగా అని ప్రార్థిస్తూ ఆ తదుపరి మధుపర్క ప్రాసన కార్యక్రమాన్ని బల్కంపేట అమ్మవారిని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు సాదరంగా ఆహ్వానించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ప్రతి ఏటా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ ఏడాది కూడా ఆలయ నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని తిలకించేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. భక్తి శ్రద్ధలతో ముఖ్యంగా మహిళలు యువకులు చాలా పెద్ద ఎత్తున అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తూ ఉన్నారు. దేవాలయ కమిటీ తరఫున కూడా చాలా మంచి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. పోలీసులు కూడా మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి కోరేది ఒకటి, మంచి వర్షాలు రావాలి, మంచి వ్యవసాయము, మరి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ముఖ్యంగా మహిళలు యువకులు చాలా పెద్ద ఎత్తున అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తూ ఉన్నారు. దేవాలయ కమిటీ తరఫున కూడా చాలా మంచి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. పోలీసులు కూడా మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి కోరేది ఒకటి, మంచి వర్షాలు రావాలి, మంచి వ్యవసాయము, మరి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ముఖ్యంగా మహిళలు యువకులు చాలా పెద్ద ఎత్తున అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తూ ఉన్నారు. అమెరికాలో మరో తెలుగు విద్యార్థి ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందాడు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలం చిట్యాల గ్రామానికి చెందిన గద్దె సాయి సూర్య అవినాష్ జలపాతంలో పడి దుర్మరణం చెందాడు. అమెరికాలో ఉన్న తన అక్క దగ్గరే ఉంటూ ఎంఎస్ చదువుతున్నాడు. అవినాష్ మరణ వార్త విన్న కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మిన్నూరుగా విలపిస్తున్నారు.
అమెరికాలో మరో తెలుగు విద్యార్థి ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందాడు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలం చిట్యాల గ్రామానికి చెందిన గద్దె సాయి సూర్య అవినాష్ జలపాతంలో పడి దుర్మరణం చెందాడు. అమెరికాలో ఉన్న తన అక్క దగ్గరే ఉంటూ ఎంఎస్ చదువుతున్నాడు. ఇక అవినాష్ మరణ వార్త విన్న కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. కొల్చిన వారికి కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కళ్యాణ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్త్రాలు మంత్రి కొండ సురేఖ సమర్పించారు. ఉదయం 11:34 ముఖ నక్షత్రయుక్త అభిజిత్ లగ్నం సుముహూర్తంన వైభవంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు. బల్కంపేట అమ్మవారిని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు సాదరంగా ఆహ్వానించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. కొల్చిన వారికి కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కళ్యాణ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్త్రాలు మంత్రి కొండ సురేఖ సమర్పించారు. అయితే ఉదయం 11:34 ముఖ నక్షత్రయుక్త అభిజిత్ లగ్నం సుముహూర్తమున వైభవంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు. బల్కంపేట అమ్మవారిని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు సాదరంగా ఆహ్వానించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వచ్చారు. కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారంగా విరాజిల్లుతున్న బల్కంపేట ఎల్లమ్మ అమ్మవారి కళ్యాణ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్త్రాలను మంత్రి కొండ సురేఖ సమర్పించారు. అయితే ఉదయం 11:34 ముఖ నక్షత్రయుక్త అభిజిత్ లగ్నం సుముహూర్తమున వైభవంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు. బల్కంపేట అమ్మవారిని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు సాదరంగా ఆహ్వానించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. అమ్మవారి కళ్యాణాన్ని చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఉషా లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. ఉషా, భాగ్యనగరం సిద్ధమైంది. గోల్కొండతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ బోనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో
బల్గంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణోత్సవంతో రెండో ఘట్టం అయితే ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం చూస్తున్నట్టయితే గోల్కొండ బోనాలంతరము బల్గంపేట ఎల్లమ్మ తల్లి కళ్యాణోత్సవం కూడా అంగరంగ వైభవంగా 12:40 అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. మొత్తం మీద ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఏదైతే కొండా సురేఖ కావచ్చు, పొన్నం ప్రభాకర్ కావచ్చు, అలాగే కిషన్ రెడ్డి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బల్గంపేట ఎల్లమ్మ తల్లిని దర్శించుకున్నారు. కాసేపటి క్రితమే భక్తులకు కూడా ఎలాంటి అసౌకర్యం కలుగుతుంది, ఎక్కడికక్కడ ప్రతి ఒక్క మార్కెట్ దగ్గర కూడా పోలీస్ సిబ్బందిని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం మీద బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఏదైతే స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి దేవత ఎవరైతే ఉన్నారో రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి బాగా వెలిసారు. కాబట్టి రేణుకా ఎల్లమ్మ దగ్గర కొంగు బంగారంలో ఉండేటటువంటి ఎల్లమ్మ తల్లికి భక్తులు అనేక కోరికలు వారు చెప్పుకున్నట్టయితే మొత్తం కూడా అమ్మవారు తీరుస్తారన్న కోణంలోనే నిత్య కళ్యాణం పశుతరంలో ఎప్పుడైనా బోనాలు అంటే కేవలం బోనాల సమయంలోని బోనాలు సమర్పిస్తుంటారు. కానీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో మాత్రం నిత్య కళ్యాణం పశుతరంలాగా ఎప్పుడు బోనం సమర్పించుకుంటూ ఉంటారు. ఏదైతే మంగళ శుక్రవారంలో నాటకు ఏదైతే ఎల్లమ్మ తల్లికి ఇక్కడ బోనాలు సమర్పించుకుంటాడు. ప్రస్తుతం చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ ఆలయ సిబ్బంది కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేసింది. గతంలో చూసుకున్నట్టయితే 50 రూపీస్ టికెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసి మొత్తం విఐపీలను కూడా టాక్సీని కూడా తగ్గించింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ భక్తులు అనేక మంది ఉన్నారు. చెప్పండి అమ్మా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారమ్మా? ప్రతి సంవత్సరం క్యూ లైన్ లో ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు? క్యూ లైన్ లో ఎప్పటి నుంచి అవునా? చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీరు? కుషాయిగూడ నుంచి. చెప్పండి, ఆహ్వాల నుంచి ఎప్పుడు వస్తారో? ప్రతి ఏడాది వస్తారు ఎల్లమ్మ టెంపుల్ కి. ఓకే, రైట్ థ్యాంక్ యూ ఉషా. ఆ చీకట్లో తినేసి ఒకడొచ్చాడు, ఇంకోటి అయ్యా క్షమించాలి గురువు గారు, మీరు బ్రహ్మణ పరార్థే ద్వితీయ వర్షే 50,000 ప్రథమాసే ప్రథమపక్షే అహని ద్వితీయయామే. రామనాథ శర్మ వేద పండితులు ఆ పూర్ణ కుంభాన్ని వేదిక మీదకి తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. మూడంచెల విధానంతో ముందుకు. అవును, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మధ్య విభజన సమస్యల పరిష్కారంలో ఆ విధంగా ముందుకెళ్లాలని నిర్ణయించారు రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు. హైదరాబాద్లోని ప్రజాభవన్లో సుదీర్ఘంగా సమావేశమై పలు అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. అయితే ఇక్కడే ఒక కీలకమైన అంశంపై రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృతంగా చర్చ సాగుతోంది. ఎన్డీఏలో భాగస్వామిగా ఉన్న చంద్రబాబు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కొక్కరికి స్నేహాస్తం చాటుకోవడంపై హాట్ డిస్కషన్ సాగుతోంది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అనంతరం 10 ఏళ్లుగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యల పరిష్కారమే అజెండాగా విస్తృతంగా చర్చించారు ఏపీ, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి. హైదరాబాద్లోని ప్రజాభవన్ వేదికగా ఇరు రాష్ట్రాలకు చెందిన మంత్రులు, సీఎస్లు, ఇతర ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ భేటీలో రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి దశాబ్ద కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పలు అంశాలు ప్రస్తావనకొచ్చాయి. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు ఏమాత్రం భంగం కలగకుండా అన్ని అంశాలను నిర్ణీత వ్యవధిలో పరిష్కరించుకోవాలని ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు నిర్ణయించారు. అయితే మొత్తం 10 అంశాలు, వాటి పరిష్కారంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు, న్యాయపరమైన చిక్కులు సహా అన్ని అంశాలను ఈ భేటీలో చర్చించారు. రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని షెడ్యూల్ 9-10లో పేర్కొన్న ఆస్తుల పంపకాలు, విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న సంస్థల ఆస్తుల పంపకాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ విషయం, పెండింగ్లో ఉన్న విద్యుత్ బిల్లుల అంశం, విదేశీ రుణ సాయంతో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మొత్తం 15 ప్రాజెక్టులు నిర్మించగా వాటి అప్పుల పంపకాలు, ఉమ్మడి సంస్థలకు చేసిన ఖర్చులకు సంబంధించిన చెల్లింపులు, హైదరాబాద్లో ఉన్న 3 భవనాలను ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేటాయించే అంశం, లేబర్ సెస్, ఉద్యోగుల విభజన అంశాలపై ప్రధానంగా ముఖ్యమంత్రుల భేటీలో చర్చ జరిగింది.
ప్రాధాన్యత క్రమంలో ప్రత్యేకించి కొన్ని అంశాలపై సమావేశంలో ఎక్కువసేపు చర్చించారు. క్లిష్టంగా మారిన విభజన చట్టంలోని 9, 10 షెడ్యూళ్లలో ఉన్న సంస్థల ఆస్తుల విభజన, ఏపీ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ అంశం, విద్యుత్ బకాయిలు సహా మరికొన్ని ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఇక నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుల అంశం ప్రస్తావనకొచ్చిన సమయంలో 5 విలీన పంచాయతీలు తెలంగాణకివ్వాలని కోరారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఎటపాక, కన్నాయిగూడెం, పురుషోత్తంపట్నం, గుండాల, పిచుకలపాడు గ్రామ పంచాయతీలను తెలంగాణ నుంచి ఏపీలో కలిపారని, వాటిని వెనక్కివ్వాలని కోరారాయన. అయితే ఈ విషయంలో కేంద్రం అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు ఏపీ అధికారులు. ఇక హైదరాబాద్లోని కొన్ని భవనాలు తమకివ్వాలంటూ కోరారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. అయితే తెలంగాణ సీఎం ఇందుకు నిరాకరించినట్లు తెలుస్తోంది. కావాలంటే స్థలం కేటాయిస్తామని, అందులో ఏపీ భవన్ తరహా భవనాలు నిర్మించుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించినట్లుగా సమాచారం. చివరకు అన్నింటిపైనా పూర్తి సమాచారంతో చర్చించిన ఇరువురు ముఖ్యమంత్రులు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో 3 అంచెల విధానంతో ముందుకెళ్లాలని నిర్ణయించారు. ఇరు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులతో ఓ కమిటీ, మంత్రులతో మరో కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తారు. చివరగా ముఖ్యమంత్రుల స్థాయిలో పరిష్కారానికి చర్చలుంటాయి. మొదట 2 రాష్ట్రాలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు త్వరలో సమావేశమై ముఖ్యమంత్రుల సమావేశంలో ప్రస్తావించిన అంశాలపై చర్చించి ఏకాభిప్రాయానికొస్తారు. వీరి పరిధిలో పరిష్కారం కాని వాటిని 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేసే మంత్రుల కమిటీకి నివేదిస్తారు. అక్కడ కొన్ని పరిష్కారమై మరికొన్నింటిలో ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోతే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రుల స్థాయిలో మళ్లీ సమావేశమై పరిష్కరించేందుకు చర్చలు జరుపుతారు. వీటి పరిష్కార మార్గాలు చూడటానికి ముందుగా ఉన్నత స్థాయి అధికారులతో కూడినటువంటి ఒక కమిటీని 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఉన్నత స్థాయి అధికారులతో, అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయి అధికారితో సహా వారితో ఇంకొక 3 మెంబర్ కలిపి ఒక కమిటీని వేసి కొద్ది రోజుల్లో, అంటే అనగా ఒక 2 వారాల లోపల సమావేశమై సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళ స్థాయిలో పరిష్కారానికి వచ్చేటువంటి అంశాలని చర్చించి పరిష్కార మార్గాన్ని ఎత్తడం కోసం ఒక కమిటీ వేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ ఉన్నత స్థాయి అధికారుల కమిటీ ద్వారా కూడా పరిష్కారం కానటువంటి అంశాలు ఏమైనా ఉంటే 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన మంత్రులతో కూడినటువంటి ఒక కమిటీని వేయాలని, ఆ కమిటీలో పరిష్కార మార్గం కోసం వాళ్ళు సమావేశాలు పెట్టుకొని కొన్ని మార్గాలు చూడాలని, రాష్ట్ర స్థాయి మంత్రుల కమిటీలో పరిష్కారం అయ్యేటువంటి అంశాలని 2 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో అంగీకరించడం, ఒకవేళ అక్కడ కూడా పరిష్కారం కానటువంటి మార్గాలు ఏమైనా ఉంటే, ఆ అంశాలు ఉంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రుల స్థాయిలో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని పరిష్కార మార్గం కనుగొనడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలని. అటు 2 రాష్ట్రాలను వేధిస్తున్న డ్రగ్స్ సమస్యను కట్టడి చేసే విషయంలో కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ దిశగా ఇప్పటికే ప్రయత్నిస్తున్న ఏపీ, తెలంగాణ భవిష్యత్తులో కలిసికట్టుగా మాదక ద్రవ్యాల మహమ్మారిపై పోరాడనున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత డ్రగ్స్ ఫ్రీ స్టేట్గా చేయాలని చెప్పేసి తపనతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దాని మీద కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చించి, ఏదైతే అక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక సబ్ కమిటీ మేము వేసుకోవడం జరిగింది 6 మంత్రులతో. ఎందుకంటే అక్కడ మా దగ్గర కూడా స్కూల్ బ్యాగుల్లో, అంటే 8th క్లాస్ చదువుకునే స్కూల్ బ్యాగుల్లో కూడా మనకి గంజాయి దొరికే పరిస్థితి మాకు అక్కడ రాష్ట్రంలో ఉంది. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కానీ, గౌరవ హోమ్ మినిస్టర్ కానీ, అలాగే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ అందరూ కూడా వేసుకుని మేము సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం, వారి మీటింగ్ కూడా జరగడం జరిగింది. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డ్రగ్ కల్చర్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రగ్ కల్చర్కి లింక్ ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యి ఇక్కడికి ఎక్కువగా వస్తుందని చెప్పేసి ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా కన్సర్న్గా ఉన్నారు. కాబట్టి ఒక జాయింట్గా ఒక 2 అధికారులను అడిషనల్ డీజీపీ స్థాయి అధికారులను వేయటం, డ్రగ్స్ని పూర్తిగా అరికట్టి తెలుగు జాతిని కాపాడాలని లక్ష్యంతో అది కూడా చేయడం జరిగింది. తప్పకుండా తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షించే విధంగా ఈ యొక్క రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పూర్తిగా ఈ కమిటీస్ కూడా చేస్తాయి. అలాగే వచ్చినటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా మళ్ళా
మేము చర్చించిన తర్వాత తమరితో మేము అందరం కూడా మాట్లాడతాం. థ్యాంక్ యూ. అయితే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న విభజన సమస్యల పరిష్కారం విషయాన్ని కాస్త పక్కన పెడితే ఈ భేటీతో మరో కీలకమైన అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ మొదలైంది. అదే చంద్రబాబు రేవంత్ పరస్పరం స్నేహహస్తం చాచుకోవడం. మామూలుగానైతే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అంశంగానే చూస్తే ఇందులో పెద్దగా ఏమీ కనిపించదు. కానీ రాజకీయంగా చూస్తే చాలానే ఉంటుంది. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో కీలక భాగస్వామిగా ఉన్నారు. బీజేపీ తర్వాత ఎన్డీఏలో పెద్ద పార్టీ టీడీపీయే. అటు ఏపీలోనూ ఉన్నది టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వమే. ఇక రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి. ఇప్పటికే హస్తం పార్టీ విపక్ష ఇండియా కూటమిలో పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తోంది. ఆ రకంగా చూస్తే రెండు కూటముల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నేతలు స్నేహహస్తం చాచుకోవడం ఇక్కడ ప్రధాన అంశంగా మారింది. అయితే రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసమే తాము స్నేహహస్తం చాచామని అంటున్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. ఇందులో రాజకీయాల ప్రస్తావనే లేదని చెప్పుకొస్తున్నారు. రెండు రాష్ట్రాలు విభజన జరిగినప్పుడు కూడా నేను ఒకటి ఆలోచించాను. నాకు ఇటు తెలంగాణ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు కళ్ళు లాంటివి. అందుకే ఆ రోజు ఒకే మాట చెప్పాను, నేను ఏ పక్క కూడా సైడ్స్ తీసుకోకుండా రెండు ప్రాంతాల ప్రయోజనాల లక్ష్యంగా పనిచేసిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, ఈ సమస్యల్ని పరిష్కారం చేద్దాం. నేను వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తానని నేనే చొరవ తీసుకున్నాను. దానికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. అందుకు ఈ సభ ద్వారా కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు గొడవలు పెట్టుకుంటే సమస్యల పరిష్కారం అవుతాయని. గొడవలు పెట్టుకుంటే నీళ్లు రావు, సమస్యల పరిష్కారం కావు, అభివృద్ధి జరగదు. దానివల్ల లాభం కంటే ఎక్కువ నష్టం వస్తుంది. ఆ విధంగా కాకుండా ఎక్కడికక్కడ సానుకూలంగా చర్చల ద్వారా ఏదైనా సమస్యలుంటే పరిష్కారం చేసుకుని ముందుకు పోవడంలో రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే మరికొందరు మాత్రం తాజా పరిణామంపై మరో రకంగా స్పందిస్తున్నారు. ఇరు రాష్ట్రాల ప్రయోజనాల విషయం పక్కన పెడితే రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు, శాశ్వత మిత్రులు ఉండరన్న విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం విభజన సమస్యల పరంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు రాజకీయంగానూ దేశవ్యాప్తంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. టీడీపీ జనసేన మధ్య ఏం జరుగుతోంది? ఇప్పుడు ఈ మాట రెండు పార్టీల శ్రేణుల్లోనూ వినిపిస్తోంది. ఏపీలో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు విపరీతంగా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. పలు కార్యక్రమాల్లోనూ ఆయనకు సముచిత స్థానం కల్పించారు. కానీ గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా జరుగుతున్న ఘటనలు చూస్తే అంతర్గతంగా ఏదో జరుగుతోందన్న ప్రచారం మాత్రం జోరందుతోంది. కీలక పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు వెంట డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోవటమే ఇందుకు కారణం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతోంది? కీలక కార్యక్రమాలు, పర్యటనల్లో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెంట డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు కనిపించడం లేదు? జనసేన నేతలు, నాయకులు, పార్టీ శ్రేణుల్లో ఇప్పుడు ఇవే కామెంట్లు అంతర్గతంగా వినిపిస్తున్నాయి. అవును, ఇవే కామెంట్లు ఇప్పుడు సామాన్య ప్రజానికం నుంచి వస్తున్నాయి. వాస్తవానికి ఏపీలో కూటమి ఏర్పాటుకు ప్రధాన కారణం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఇదే విషయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఇద్దరూ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఇందుకు తగ్గట్లుగానే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు సైతం పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో ప్రత్యేక గౌరవాన్నే కాదు, అభిమానాన్ని చూపించేవారు. ఎక్కడిదాకో ఎందుకు? రాష్ట్రంలో టీడీపీ, జనసేన కలిసి మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన సందర్భంలోనూ ఆ మేనిఫెస్టోపై చంద్రబాబు, పవన్ ఫోటోలున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి ఏపీలో టీడీపీ కూటమి బంపర్ మెజారిటీ సాధించిన అనంతరం స్వయంగా చంద్రబాబు జనసేన పార్టీ ఆఫీసుకు వెళ్లారు. పవన్తో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై ప్రభుత్వ ఏర్పాటు, సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం, మంత్రివర్గ కూర్పు సహా పలు అంశాలపై చర్చించారు.
టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత కీలక మంత్రివర్గ శాఖలు పవన్ కళ్యాణ్కు కేటాయించారు సీఎం చంద్రబాబు. అంతేకాదు డిప్యూటీ సీఎం పదవి కట్టబెట్టారు. మంత్రుల ఛాంబర్లలో సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ఈరోజు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం పనిచేయడం లేదు. అనేక రకాలుగా మరి ఆ రోజు చూసాం మనము. ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చాడు. రైతులైతే మీరు బ్యాంకులో మీరు రుణాలు తీసుకుంటే ఎవరు కట్టొద్దు, డిసెంబర్ 9 తర్వాత సోనియమ్మ రాజ్యం వస్తుంది, మీ అప్పులన్నీ కూడా నేను కడతాను, ఒకవేళ మీరు ఇప్పటికే అప్పులు కట్టేసి ఉంటే డిసెంబర్ 9 లోపల కొత్తగా అప్పులు తీసుకోండి, డిసెంబర్ 9 నాడు మేము వస్తాము, ఆ అప్పులన్నీ కూడా కొత్తగా తీసుకున్న అప్పులను కూడా మేమే బ్యాంకులో కడతామని చెప్పి పెద్ద పెద్ద పొంకణాలు మాట్లాడాడు. పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎగిరెగిరి మాట్లాడేటోడు. ఈరోజు ఎక్కడ పోయిందో అడుగుతా ఉన్నాను. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు అనేక రకాలుగా ఒక దిక్కు మీ దగ్గర సోనియా గాంధీని ఒక పక్కన, రాహుల్ గాంధీని ఒక పక్కన పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజలకు మాట ఇచ్చారు కదా. ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి మాటలు ఎక్కడ పోయినాయో ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ కానీ రేవంత్ రెడ్డి కానీ చెప్పాలి. గతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మరి వారు కూడా అనేక రకాల హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారు ఇంకా గ్రేటు. 5 సంవత్సరాల పాటు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఒక్క మహిళా మంత్రి లేకుండా ప్రభుత్వాన్ని నడిపినటువంటి మహాగణుడు కేసీఆర్ గారు. ప్రపంచంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ దేశంలో కూడా మహిళా మంత్రి లేనటువంటి ప్రభుత్వము ఎవరు నడపలేదు. బంగారు తెలంగాణలో మన కేసీఆర్ గారికి మాత్రమే ఆ గొప్ప ఖ్యాతి దక్కింది మహిళా మంత్రి లేకుండా. 50% మహిళా జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో కనీసం మహిళా మంత్రి లేకుండా నడిపినటువంటి మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారు. మరి మీరు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది అనేక రకాలుగా మహిళల కోసం అనేక రకాల హామీ ఇచ్చారు. ప్రతి మహిళకు 2,500 రూపాయలు ప్రతి నెలకి ఇస్తానని చెప్పాడు. మరి ఈరోజు 7 నెలలైంది. ఇప్పటికి 20,000 రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రతి మహిళకు బాకీ పడ్డాడు. నెలకు 5,000 తీసుకున్నా, 2,500 తీసుకున్నా ఇప్పటి వరకు 20,000 రూపాయలు అవుతుంది. కానీ ఇంతవరకు అతిగతి లేదు. దాని గురించి మాట లేదు, ముచ్చట లేదు. ఎప్పుడు ఇస్తాడో తెలియదు. అంతేకాకుండా వారు అధికారంలో రాకముందు అనేక రకాల హామీలు ఇచ్చినట్టు ఈరోజు రైతు కూలీలలో ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా 12,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పాడు. దాని గురించి పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. అంతేకాకుండా పింఛన్లు 4,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పాడు. పింఛన్ల సంగతి కూడా అతిగతి లేదు. ఈరోజు విద్యార్థులకు 18 నెలలు దాటిన 18 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి స్కూల్కి వెళ్ళేటువంటి అమ్మాయిలందరికీ స్కూటీలు ఇస్తాను, ఆ స్కూటీలు కూడా ఎలక్ట్రికల్ స్కూటీలు ఇస్తానని చెప్పాడు. ఇంతవరకు ఏ ఒక్కరు కూడా స్కూటీలు ఇచ్చిన పాపాన పోలేదు. వంట గ్యాస్ 500 రూపాయలకే ఇస్తానని చెప్పాడు. అది కూడా ఈ రోజు వరకు అతిగతి లేదు. అంతేకాకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి అందరికి ఇస్తా, కళ్యాణ లక్ష్మితో పాటు మరి మా సోనియమ్మ పేరు మీద తులం బంగారం ఇస్తానని చెప్పాడు. ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ పేజీ నిండా ఆయన ఇచ్చిన హామీలు ఉన్నాయి. మనకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ
స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో పరిపాలించడం జరిగింది అనేక సంవత్సరాల పాటు. కానీ ఏ రోజు కూడా ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడలే. గరీబీ హటావ్ అని చెప్పారు తప్ప గరీబీ హటావ్ కాలేదు, గరీబోలను హటాయించాడని. అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క దేశంలో మరి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ అధికారంలో ఉన్న మహిళలకు న్యాయం జరగల. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని రూపకల్పన చేస్తున్నప్పుడే మహిళలకు చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్ ఉండాలనేటువంటి అంశం తెర మీదకి వచ్చింది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా చాలా సార్లు అనేక మంది పెద్దలలో ఆ రాజ్యాంగ సభలో చర్చించడం జరిగింది. కానీ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కానీ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ అనేక ప్రభుత్వాలు కానీ మరి అనేక సంవత్సరాలుగా అసెంబ్లీలలో లోక్సభలో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఉండాలనేటువంటి అంశం నానుస్తూ వచ్చారు తప్ప ఎవరూ పరిష్కారం చేయలేకపోయారు. కానీ ఈరోజు మనకందరికీ తెలుసు, నరేంద్ర మోడీ గారు ఢిల్లీలో కొత్తగా నిర్మాణం చేసినటువంటి నూతన పార్లమెంటు భవన్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి పార్లమెంటు సమావేశాలు నిర్వహించి ఆ యొక్క నూతన పార్లమెంటు భవన్లో మొట్టమొదటి చట్టము దేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకు చట్టసభల్లో 33% ఇచ్చేటువంటి రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది. లోక్సభలో వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 210 మంది మినిమం, అంటే జనరల్ సీట్లలో కూడా గెలవచ్చు, 210 మంది మహిళలు వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మహిళలు గెలవబోతున్నారని సందర్భంగా మనవి వస్తున్నాం. మన తెలంగాణ శాసనసభలో కూడా వేదిక మీద ఉండొచ్చు కావచ్చు, వేదిక ముందు ఉన్నట్టు కావచ్చు, 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఈరోజు గెలవబోతున్నారు. ఆ 40 మంది ఎమ్మెల్యేలలో కూడా మహిళా మోర్చాలు ఎక్కువ మంది ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆ 40 మంది ఎమ్మెల్యేలలో కూడా మహిళలు ఎక్కువ మంది ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మహిళా మోర్చా నుంచి ఉండాలి, మహిళా మోర్చా నుంచి ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఎమ్మెల్సీలు కానీ, రాజ్యసభ ఎంపీలు కానీ, లోక్సభ ఎంపీలు కానీ ఈరోజు మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాం. వచ్చేటువంటి రోజుల్లో జనాభా సేకరణ కానున్నది. జనాభా సేకరణ అయిన తర్వాత పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో రీఆర్గనైజేషన్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మహిళల యొక్క జనాభా ప్రాతిపదికన ఈ దేశంలో ఎంపీలకు సంబంధించి, ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించి ఈ యొక్క సీట్లు నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఒక కొత్త విప్లవము, మహిళా విప్లవము నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో 33% మరి చట్టసభల్లో మహిళలు వచ్చే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం తీసుకున్నదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైతే చెప్తారో అది చేసి చూపిస్తారు, ఏదైతే చేస్తారో అది మాత్రమే చెప్తారు నరేంద్ర మోడీ గారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయెల అశ్వరావు తిరుమంజన శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది. అయితే ఈ నెల 16న సాలకట్ల ఆనివార ఆస్థానం పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని కోయెల అల్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించారు. సంవత్సరంలో 4 సార్లు ఉగాది, అనివార ఆస్థానం, బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాల ముందు వచ్చే మంగళవారం కోయెల అల్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోందంటారు టీటీడీ ఈవో శ్యామలరావు. ఈ సందర్భంగా ఆనంద నిలయం మొదలుకొని బంగారు వాకిలి వరకు శ్రీవారి ఆలయం లోపల ఉపదేవాలయాలు, ఆలయ ప్రాంగణం, పూజా సామగ్రి తదితర వస్తువులను నీటితో శుభ్రంగా కడుగుతారని చెప్పారు. స్వామివారి మూల విరాట్ను వస్త్రంతో పూర్తిగా కప్పి ఉంచి సుగంధ ద్రవ్యాలు కలిపిన పవిత్ర పరిమళ జలాన్ని ఆలయ మంతటా
ప్రోక్షణం చేస్తారు. ఆ తరువాత స్వామివారి మూల విరాట్టుకు కప్పిన వస్త్రాన్ని తొలగించి ప్రత్యేక పూజ, నైవేద్యం కార్యక్రమాలు అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు. అనంతరం భక్తులకు సర్వదర్శనం ప్రారంభించారు. కోయిలాల్వా తిరుమంజనం సంవత్సరానికి 4 సార్లు చేస్తామనేది మీకు తెలిసిందే. ఈసారి అనివార్య ఆస్థానం ముందు టెంపుల్ అంతా కూడా శుద్ధి చేయడం జరిగింది. నమో వెంకటేశాయ. కోయిలాల్వా తిరుమంజనం. ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర.